Indan bin Nawfal bin Jindan. Kami mohon para mustami dimohon untuk tertib, ibu-ibu tetap duduk di tempat duduknya.
محمد صلى الله على محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيب عن كتابته بطون الأوراق. صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا. أوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا. برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة. وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة. وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائض الأقوياء من البرية. ومن الشر به تعطرت الطرق والمنازل. وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف الخصوصيات. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. صلى الله عليه. أجملت في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه. صلى الله عليه. وصف القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقاع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. صلى الله عليه. فحسن مني أن أمسك عينة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. آمين 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 في الآخرين. آمين. وسلم على سيدنا محمد. آمين آمين وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. آمين. وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. ولما نظم الفكر من درار الأوصاف المحمدية عبودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة والتوجه في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحد الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين كالصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين. أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة. الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن
من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرة كرامه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا تقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا. تتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا. تجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المهدين ولعهدك من الحافظين. آمين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنور جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وواسره ووالاه وظهر ببركته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا أهل قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات الإبراد القويم في جميع الأوطان منشورة مع علم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة. اللهم كربة المكروبين إلينا المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار. أيدهم بتأييد من عندك ونصرنا على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحفظ الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا. خدمنا في العمل بطاعتك وسلك في خدمتك قائمين. إذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين. صل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجساد والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين. بسر الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله
wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini Allah taala hadirkan kita dalam hidangan rahmat, hidangan ampunan, hidangan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala berikan kepada yang hadir di majlis zikir, yang berzikir kepada Allah dan menyebut Rasulullah dan bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta mengkaji apa kewajiban dia kepada Allah selama dia ditugaskan oleh Allah di alam dunia ini. Dan ketahuilah bahwasanya kita di dunia ini adalah mengemban tugas dari Allah, majikan kita, pencipta kita, yang mana Allah Ta'ala menciptakan kita dari ketiadaan. Kemudian Allah Ta'ala adakan kita di alam dunia ini dengan suatu tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ardh wal jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami tawarkan, kami sodorkan amanat ini kepada gunung, kepada langit, kepada bumi, dan masing-masing makhluk-makhluk yang agung, yang besar tersebut mereka ketakutan dan tidak mampu memikulnya. Ketika disodorkan, ditawarkan, mau memikulnya semua menolak. Namun Allah Ta'ala pikulkan itu secara paksa kepada manusia. Amanat yang demikian besar yang tidak bisa dipikul oleh langit, oleh bumi, oleh gunung, oleh makhluk-makhluk yang besar, dipikulkan kepada manusia. Innahu kana zaluman jahula. Dan sungguh mereka yang menganggap enteng amanat ini adalah orang yang bodoh, dan yang mengkhianati amanat ini adalah orang yang zalim. Waliyadzubillahi min dzalik. Dan sungguh la imana liman la amanatalah. Tidak ada keimanan bagi mereka yang tidak memiliki amanat. Dan amanat tersebut adalah amanat di dalam mendirikan sholat 5 waktu, amanat di dalam menunaikan zakat, di dalam melaksanakan puasa, dalam pergi haji bagi yang mampu, amanat di dalam mendidik anak, dalam mendidik keluarga, amanat di dalam menjalankan haknya suami, menjalankan haknya istri, amanat di dalam birrul walidain, amanat di dalam silaturahmi, amanat di dalam menjaga tetangga, tidak mengganggu lingkungan dan masyarakat, amanat di dalam berbagi harta, amanat di dalam berbuat ihsan kepada semua orang, amanat di dalam menjaga mulut, amanat di dalam menjaga mata dan telinga dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh innahu kana zaluman jahula. Yang mengkhianati amanat ini adalah dia orang yang zalim. Dan orang yang menganggap enteng, menganggap ringan amanat ini, maka dia adalah orang yang jahil. Waliyadzubillahi min dzalik. Nah karenanya itu, karena Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu arda, apabila masuk waktu sholat 5 waktu, maka dia berkata kepada teman-temannya, "Gumu ila narikum allati auqadtumuha fa'atfi'uha." Berdirilah, hampiri api yang kalian kobarkan, yakni api dosa. Hampiri api tersebut dan padamkan dengan sholat 5 waktu tersebut. Sampai dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib tatkala masuk sholat 5 waktu, beliau mengatakan ja'a waqtul amanah. Telah datang waktu menunaikan amanah. Ja'a waqt ada'il amanah. Telah tiba waktu menunaikan amanah tersebut, melaksanakan sholat 5 waktu. Begitu juga bagi orang yang memiliki orang tua, maka datang kepadanya waktu menunaikan amanatnya dalam berbakti kepada orang tua. Yang memiliki suami, memiliki istri, maka menjalankan amanat yang berkenaan dengan suaminya, dengan istrinya. Begitu juga yang memiliki anak. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengajarkan kepada kita sekalian di dalam mendidik keluarga, di dalam mendidik anak. Dan pendidikan terhadap anak adalah sebaik-baiknya didikan dan sebaik-baiknya pemberian yang dihadiahkan seseorang kepada anaknya. Nabi mengatakan di dalam hadis, "Ma manaha walidun waladahu bi syai'in afdal min adabin hasan." Tidaklah seorang ayah memberikan kado kepada anaknya dengan sebuah kado, dengan sebuah pemberian yang lebih baik
daripada memberikan kepada anak tersebut adab yang baik, ngajarin adab, ngajarin akhlak. Sebab akhlak Nabi Muhammad diutus dengan hal tersebut. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah Ta'ala membawa kesempurnaan akhlak. Maknanya dahulu perangai-perangai yang indah ada, akan tetapi tidak sempurna melainkan dengan Nabi Muhammad. Disempurnakan oleh Nabi Muhammad, dibalikkan kreolnya oleh Nabi Muhammad, dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad kelengkapan daripada adab dan akhlak tersebut. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sehingga di dalam maulid yang kita baca tadi, karena sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khuluqan wa khalqan wa awwaluhum ila makarimil akhlaqi sabqa wa awsa'ahum bil mu'minina hilman wa rifqa. Nabi Muhammad adalah orang yang paling afdal, yang paling indah fisiknya dan paling indah akhlaknya. Fisiknya paling indah, akhlaknya paling indah. Nah, kita nggak punya cara untuk meniru fisiknya Nabi Muhammad. Muka kita mau kita miripin sama muka Nabi nggak bisa. Beda jauh muka kita dengan mukanya Nabi Muhammad. Begitu juga mata kita, telinga kita, rambut kita, kulit kita, nggak bisa kita samakan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad basyarun lakal basyar. Beliau manusia tapi nggak seperti manusia biasa. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran bahwasanya dalam surat Kahfi apa namanya? Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Ketahuilah bahwasanya aku adalah manusia sama seperti kalian. Manusianya sama dalam fisik, dalam bentuk, punya mata, punya tangan, punya kaki, punya lidah, punya rambut. Manusia sama, tetapi punya keistimewaan. Apa? Bukan sembarang manusia. Manusia mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala. Itu yang bikin beda jauh. Beda jauh antara yang dapat wahyu dengan yang tidak dapat wahyu. Sangat beda jauh. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Adalah orang yang mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala. Dan wahyu itu yang membuat Rasulullah SAW istimewa, yang membuat Rasulullah agung, sehingga fisik beliau nggak seperti fisik manusia biasa. Beliau diberikan kekuatan seperti kekuatan 40 laki-laki yang kuat, yang kekar. Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan di dalam kesempurnaan fisiknya. Sayyidina Hasan bin Thabit beliau bilang, wa ahsanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa'u. Yang lebih indah dari engkau enggak pernah dilihat oleh mata. Yang lebih tampan, yang lebih bagus daripada Nabi Muhammad enggak pernah dilahirkan dari rahim seorang ibu pun juga. Beliaulah yang paling indah. Apabila Siti Maryam datang kepada kaumnya menggendong bayi ajaib Nabi Isa bin Maryam, maka yang digondong oleh Aminah binti Wahab lebih agung daripada yang digendong oleh Maryam binti Imran. Kenapa? Yang digendong adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang Nabi Musa dulu minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Musa meminta kepada Allah Taala, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Ya Allah, lapangkan hatiku, mudahkan urusanku. Meminta dulu baru dikasih. Tapi Nabi Muhammad, Allah belum meminta, Allah sudah berfirman, alam nasyrah laka sadrak. Bukankah kami telah lapangkan hatimu, Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan diperjalankan dalam perjalanan Isra wal Mi'raj, menghadap kepada Allah, menerima perintah salat langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kalau mau meniru fisiknya Nabi Muhammad, Nabi bilang, lastu kahayitukum, aku nggak sama dengan kalian, kata Rasulullah. Inni ut'amu wa usqa inda rabbi, aku diberi makan dan diberi minum dari Allah Subhanahu Wa Taala.
berhari-hari beliau puasa tanpa buka, tanpa makan, melakukan wisol. Sahabat mencoba meniru Nabi Muhammad, dilarang. Nabi bilang kalian sama aku beda, nggak sama. Saya diberi makan dari Allah, diberi minum dari Allah, sehingga berhari-hari nggak makan sama sekali dan tidak minum dan nggak berbuka dengan setetes air pun juga. Dan kalau puasa fisiknya kuat. Tapi kalau umat melakukan itu dilarang, melakukan wisol, berpuasa tanpa berbuka. Waktunya buka ya buka, nggak boleh disambung dengan puasa tersebut. La tazal ummati bi khair ma ajjalul futur wa akharus suhur, kata Nabi. Senantiasa umatku berada dalam kebaikan selama waktunya mereka buka puasa, mereka bersegera buka puasa, dan waktunya suhur mereka menunda suhur, ditunda suhur sampai di akhir malam. Suhurnya dia bukan di awal malam atau tengah malam. Kemudian juga fisik Rasulullah yang tiada banding tersebut. Nggak ada jalan kita untuk menyamai fisik Nabi Muhammad, tapi kita bisa menyamai, bisa meniru, bisa mencontoh, bisa meneladani akhlaknya Nabi Muhammad. Bahkan diperintahkan contoh akhlaknya Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada pribadi Rasulullah adalah teladan yang terbaik. Kita disuruh mencontoh Nabi Muhammad, mencontoh sabarnya, mencontoh syukurnya, mencontoh rasa takutnya kepada Allah, mencontoh rahmat dan kasih sayangnya. Beliau adalah orang ahsanun nas, manusia terbaik fisiknya dan manusia terbaik akhlaknya. Dan beliau awwaluh bila makarimil akhlaqi sabda. Ketika mengajarkan akhlakul karimah, perangai yang buruk, maka Nabi Muhammad adalah orang terdepan yang melaksanakan perangai yang luhur, perangai yang indah tersebut, berlomba-lomba dalam kebaikan. Sampai ketika Rasulullah ngajarin akhlak, kalau ketemu orang ngasih salam, menjawab salam hukumnya wajib, memulai salam, memberi salam hukumnya sunnah. Yang wajib lebih afdal dari yang sunnah, tapi dalam kasus salam yang sunnah ini lebih afdal dari yang wajib. Memulai salam lebih afdal daripada menjawab salam. Dan gak ada seorang pun yang berhasil itu kalau ketemuan oleh Nabi Muhammad, papasan dengan Rasulullah, pasti mereka kalah cepat dengan Nabi Muhammad dalam memberi salam. Selalu Nabi yang terlebih dahulu menyapa mereka, memberi salam kepada mereka sallallahu alaihi wasallam. Dalam segala kebaikan beliau adalah orang terdepan. Dalam segala perangai yang indah, awwaluhum ila makarimil akhlaq sabda. Orang yang paling segera dalam melaksanakan makarimil akhlaq. Nabi bilang, innakum lan tas'un nas bi amwalikum. Kalian tidak mampu menjangkau semua manusia dengan harta kalian. Harta kita terbatas, tidak bisa menjangkau semua orang. Kalian tidak akan mampu menjangkau semua orang dengan harta kalian. Namun fasa'uhum bi akhlaqikum, jangkaulah mereka, tampung mereka dengan akhlak kalian. Harta kita nggak cukup untuk menampung mereka, tapi akhlak kita cukup. Akhlak kita cukup. Senyuman kita untuk semua orang, sapaan kita untuk semua orang, kemudian juga manfaat yang kita berikan kepada semua orang, minimal nggak mengganggu orang, nggak menggosipin orang, nggak prasangka buruk kepada orang lain. Itu akhlak yang baik, perangai yang indah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita nggak bisa memberi dengan harta, dengan materi, maka berilah dengan akhlak yang baik. Berilah dengan akhlak yang baik. Akhlaknya Nabi Muhammad dirasakan oleh laki-laki maupun wanita, oleh orang tua ataupun anak muda, bahkan dirasakan oleh kanak-kanak. Akhlaknya Nabi Muhammad, hingga tiap orang yang duduk bersama Nabi Muhammad, yang dekat maupun yang jauh, tiap orang yang ketemu Rasulullah berasa dirinya paling disayang oleh Nabi, paling diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai mereka kegeeran sendiri. Mereka bilang kayaknya di majelis yang paling diperhatikan saya. Saking Nabi Muhammad memberikan porsi yang cukup kepada semua yang hadir, yang dekat maupun yang jauh, Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga kecintaan kepada Nabi Muhammad merasuki semua orang.
orang tua, anak muda, bahkan anak-anak kecil, mereka cinta dengan kecintaan yang luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW. Ini kita sekarang coba tanya, keluarga kita cintanya kemana? Anak-anak kita cintanya sama siapa? Manusia diberikan hati. Hati itu pasti, hati itu di antara pekerjaan hati, kesibukan hati, dia pasti harus mencintai. Hati itu harus mencintai. Dan pilihan kita dua, mencintai yang pantas atau mencintai yang tidak pantas dicintai. Mencintai orang-orang yang layak, ataupun kalau kita nggak isi hati kita dengan mencintai orang-orang yang pantas dicintai, maka hati itu akan mencintai orang-orang yang tidak patut, yang tidak layak, yang nggak pantas buat dicintai. Cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada sahabat, cinta kepada keluarga Nabi, cinta kepada para wali-wali wa sholihin, cinta kepada para ulama dan hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah. Kalau kita nggak cintai orang yang pantas dicintai, maka dihukum oleh Allah dengan mencintai orang yang nggak pantas. Oh, cinta kepada mereka itu cinta kepada wali-wali bid'ah. Cinta kepada mereka itu nggak benar, nggak boleh. Akhirnya cintanya ke siapa? Cintanya kepada pemain bola, cintanya kepada petinju, cintanya kepada artis, cintanya kepada penyanyi dangdut, cintanya kepada bintang film, bukan bintang jatuh, gugur dari matanya Allah. Kenapa? Sebab dia tidak mencintai yang pantas dicintai. Lihat, sebagian orang dia nggak mau cinta kepada orang-orang yang akhlaknya bagus, yang takwa, yang istiqamah. Dihukum oleh Allah Ta'ala. Dia enggan untuk cinta kepada itu semuanya, dan beranggapan orang yang cinta kepada wali-wali itu adalah orang yang kolot, orang kampung terbelakang, ya, tidak modern. Dan dihukum orang yang mengklaim modern, yang gak mau cinta kepada orang, memang itu kan orang biasa, jangan berlebihan mencintai mereka. Akhirnya dihukum itu orang mencintai kucing. Cintanya mau kucing, sibuk mencintai kucing, mencintai apa lagi namanya, mencintai hewan, binatang, bahkan mencintai anjing. Nggak ada masalah mencintai hewan, begitu. Akan tetapi yang berhak pertama mencintai, dicintai oleh hati kita adalah Nabi Muhammad, adalah orang-orang kaum sholihin, para sahabat, para keluarganya Nabi Muhammad, para pewaris Nabi Muhammad, para ulama, orang-orang yang taat, orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Orang yang beriman dan beramal saleh, Allah Ta'ala akan jadikan untuk mereka kasih sayang dan kecintaan. Allah Ta'ala bahkan menyebutkan tentang sekelompok kaum, bayyar tadamikum an dini fasawfa yatillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin jahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Barang siapa orang yang murtad dari agamanya, berpaling dari agamanya, maka kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datangkan sekelompok kaum, orang-orang yang beriman, yang sungguh-sungguh dalam keimanannya. Apa ciri mereka? Mereka adalah kaum yang Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Sungguh orang yang cinta kepada Allah, orang yang cinta kepada Allah adalah orang yang Allah cinta kepada mereka. Ketika Allah cinta kepada mereka, maka tergeraklah hati mereka untuk cinta kepada Allah. Allah dulu yang memulai percintaan ini. Allah sayang kepada hambanya, sehingga dibikin itu hamba cinta kepada Allah. Ada orang-orang tertentu dicintai oleh Allah, dan karena Allah cinta kepada mereka, dijadikan itu orang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hadir di majelis ini, Allah mencintai hamba-hambanya dan digerakkan mereka untuk hadir di majelis ini. Jadi kalau ada orang bilang, saya nggak mau hadir maulid Nabi, bukan kamu yang nggak mau hadir maulid Nabi. Jangan-jangan Nabi yang nggak mau kamu hadir maulidnya, Allah yang nggak mau kamu hadir maulid Nabi Muhammad. Waliyahzubillahi min dzalik. Allah yang nggak mau hadir, ya Allah diundang menerima mereka.
Dan kita dihadirkan di sini, ini adalah ciri Allah cinta kepada hambanya hingga kita dihadirkan di tempat ini. Sampai Allah Ta'ala bilang tentang orang yang hadir di sini, ushidukum anni qad ghafartu lahum. Aku persaksikan kalian wahai malaikat kalau aku sudah mengampunkan mereka yang hadir semuanya di sini. Terus ada satu malaikat bilang, ya Rabb, di antara yang hadir niatnya nggak sempurna. Apa itu niatnya nggak sempurna? Mungkin niatnya bukan mau hadir majelis. Ada yang niatnya beda. Mungkin niatnya ada niatnya mau nagih hutang, atau niatnya meminjam duit, ya, atau niatnya pun niatnya murni cuma mau dagang doang, bukan mau majelis. Oh, saya mau dagang dan juga mau majelis. Saya mau majelis, tetapi sekalian dagang juga. Bagus, sempurna itu niatnya. Tapi ada juga orang hadir niat saya cuma dagang doang, bukan mau majelis, bukan mau majelis. Niatnya tidak sempurna. Malaikat bilang, ya ada di antara hambamu yang dia hadir bukan buat majelis, cuma kebetulan aja dia ada di situ. Maka Allah Ta'ala katakan, walahu qad ghafartu lah. Untuk orang itu pun sudah saya ampuni. Kenapa? Sebab dia duduk kumpul bersama orang-orang yang mana tidak akan rugi orang yang kumpul bersama mereka. Alhamdulillah, kita berada di perkumpulan, gak akan rugi orang yang duduk dalam kumpulan ini. Gak bakalan sial orang yang duduk di dalam kumpulan ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita keberuntungan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah itu kaum yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Apa ciri mereka yang dicintai oleh Allah Ta'ala? Adzillatin 'alal mu'minin. Kalau ketemu orang yang beriman, mereka tawadhu, mereka merendah kepada orang-orang yang beriman, tawadhu dan merendah. Tapi di mata orang-orang kafir mereka mulia, agung, karismanya besar. Gak berani orang main-main sembarangan kepada mereka. Tapi kepada kaum mukminin mereka merendah. Mereka merendah. Enggak mencaci orang yang beriman. Enggak memaki sesama muslim. Tidak memprovokasi orang muslimin. Enggak menganggap dirinya lebih baik daripada muslim lain. Tapi dia di hadapan sesama muslim menganggap dirinya adillah. Saya orang yang paling hina. Adillatin 'alal mu'minin. Subhanallah. Ini ciri mereka. Orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yakhafuna fillahi lawmata la'im. Di jalan Allah Ta'ala gak peduli dan gak takut dengan cemoohan orang yang mencemooh, yang mencaci, yang membenci, yang mendengki kepada mereka. Kebencian orang kepada mereka tidak mencegah mereka untuk tetap takwa, untuk tetap dakwah, untuk tetap menyampaikan yang hak, untuk tetap berakhlak yang luhur, untuk tetap berakhlak yang santun, untuk tetap menyebarkan kasih sayang dan rahmat di tengah-tengah masyarakat. Radhiyallahu anhum wa ardhahum. Rasulullah orang yang akhlaknya paling luhur, akhlaknya paling bagus kepada semua orang, bahkan kepada orang kafir, bahkan kepada orang yang membenci Nabi Muhammad, bahkan kepada Yahudi. Tahu gak Nabi Muhammad menjenguk orang sakit, yang dijenguk Muslim sakit dijenguk, Yahudi sakit dijenguk oleh Rasulullah. Yahudi, orang Yahudi sakit dijenguk oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ngasih makan orang Islam dikasih makan. Ada orang non Muslim dikasih makan oleh Nabi Muhammad, diberi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai itu Safwan bin Awan bilang kepada kaum, ya kaum aslimu, Sayyidina Muhammad dan yu'ti 'ata man lam yakhsha al-faqr. Wahai kaumku, masuk Islamlah. Nabi Muhammad itu kalau ngasih hadiah, ngasih itu seperti orang yang nggak takut miskin, nggak takut tanggung. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu Nabi Muhammad. As-sakha ka'annahu al-bahr az-zakhar. Yu'ti mahinan wa ulufan man habar. Dalam kedermawanan bagaikan lautan, bagaikan samudra. Nggak tanggung-tanggung dalam untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu gak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia berinfak, menginfakkan jalannya, hartanya di jalan Allah. Dia punya 9 toko, 9-9-nya habis untuk membantu dakwahnya Nabi Muhammad. Datang ke Madinah, nggak punya duit buat beli kancing yang mengkancingkan bajunya, sehingga dia kancingkan bajunya itu dengan duri dari pepohonan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq
radhiyallahu anhu. Itu baru orang yang hartawan. Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid, hartanya banyak, saudagar kaya raya. Itu semuanya dia hamburkan untuk dakwahnya Nabi Muhammad, untuk Islam, untuk memberi manfaat, untuk berbagi. Sayyidina Abu Bakar itu kalau punya duit, dia beli budak, dia membeli hamba sahaya. Jadi ada hamba sahaya yang masuk Islam, budak-budak yang masuk Islam disiksa oleh majikannya, dibeli oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Setelah dibeli, dihadiahkan kepada Rasulullah, Rasul yang memerdekakan mereka. Sebenarnya bisa Sayyidina Abu Bakar memerdekakan langsung, cuma Sayyidina Abu Bakar ingin kemuliaan itu untuk Nabi Muhammad, dihadiahkan kepada Nabi yang memerdekakan budak tersebut. Hingga budak itu berbangga, yang memerdekakan saya adalah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sampai hakada. Itu Sayyidina Abu Bakar. Termasuk di antara budak yang dibeli oleh Sayyidina Abu Bakar adalah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu warḍah. Dan kemudian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat luhur, sangat santun. Awwalahu bil makarimil akhlaqi sabqa awsa'ahum bil mu'minina hilman wa rifqa. Terhadap kaum mukminin paling luas hatinya. Hatinya gak sempit. Ada orang tuh hatinya sempit. Tahu gak orang hatinya sempit? Ngelihat orang cemberut dikit, wow, udah langsung berubah suasana hatinya. Ditegur sedikit, dinasehati sedikit, berubah suasana hatinya. Bahkan sempit tuh, ngelihat tetangganya beli motor, wah hatinya gak terima. Ngelihat temennya beli handphone, dia sakit hati. Sempit hatinya, sud, iri. Sampai punya medsos, ngelihat temennya punya medsos, oh kamu lebih banyak, gak terima, marah. Kok yang hadir majlis kamu lebih banyak, gak terima, hatinya sempit. Nabi Muhammad hatinya luas. Saking luasnya itu hatinya Nabi Muhammad, mengajarkan kepada sahabat, diganggu orang, tapi gak membenci, gak mendengki, memaafkan. La yaziduhu jahlu jahil illa hikmah. Itu provokasi orang jahil terhadap Nabi, itu tidak menambah apa-apa pada diri Nabi Muhammad, melainkan nambah sabar, nambah santun, nambah tawadhu, nambah berakhlak kepada orang itu. Sallallahu alaihi wasallam. Itu perangainya Nabi Muhammad, keseharian beliau, akhlaknya luar biasa. Dicaci, in udhiya ya'fu wala yu'aqib, wa in khusima yasmut wala yujawib. Apabila diganggu memaafkan, tidak menghukum. Apabila dicaci, diomelin, beliau nggak nyambut, nggak menjawab, hanya tersenyum. Sekali itu ketemu sama orang, itu orang melamar Nabi dan berkata, anta alladhi qala fika Quraisy annaka sabi. Engkau yang disebut nih, engkau orang yang dibilang oleh orang-orang Quraisy kalau engkau adalah orang yang murtad dari jalan nenek moyang. Ini kan kalimatnya legit banget. Kamu yang disebut orang yang murtad dari jalan nenek moyang. Nabi tidak bilang, tunggu, kita bikin seminar. Tunggu, saya mau klarifikasi. Gak begitu. Ketika disebut begitu, Nabi cuma tersenyum dan menjawab kepada orang budung tersebut yang dengan asal bicaranya. Dia bilang, kamu yang disebut orang yang murtad dari jalan nenek moyang oleh kaummu. Nabi cuma menjawab, kata kayak guru. Yang mereka sih ngomongnya begitu. Kata Nabi sambil tersenyum. Itu tidak diperpanjang. Sebab juga mau dijelasin sama orang macam begini, nggak ngerti, nggak nyambung. Kita kalau dia udah lihat akhlaknya Nabi Muhammad, udah duduk, udah menyimak, baru dia bakalan mengerti. Tapi cuma sekedar papasan di jalan macam begitu, kan kayak gulun, jangan diperpanjang udah. Katanya sih begitu. Omongan mereka seperti itu. Bukan langsung marah-marah, ngamuk-ngamuk. Enggak, Rasulullah nggak ngamuk untuk dirinya sendiri, nggak marah untuk dirinya sendiri. Sallallahu alaihi wasallam memilih jalan memaafkan. Dan beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang jiwa sosialnya tinggi dan tawadhunya tinggi. Idza da'atul miskin ajabahu ijabatan mu'ajjalah.
Kalau dipanggil oleh orang miskin, maka Nabi dengan sigap menjawab panggilan orang miskin tersebut. Dipanggil orang miskin, cepat menjawab. Kalau itu dipanggil orang kaya, cepat menjawab. Kalau dipanggil orang miskin, belagak udah, belagak tuli. Nah, mau pinjam duit lagi nih orang. Nah, mau utang lagi. Nah, apalagi nih hajatnya dia kali ini. Tapi Nabi Muhammad kalau dipanggil orang miskin, sigap menjawab. Lebih aja Allah ijabatan muajjalah, menjawab dengan jawaban yang cepat, sigap. Dan beliau sifat wahwal abu syafi ar-rahim lil yatim wal armalah. Beliau adalah bagaikan seorang ayah yang penuh kasih sayang, yang penuh kepedulian terhadap anak-anak yatim dan janda-janda yang lemah. Sallallahu alaihi wasallam peduli terhadap anak-anak yatim, perhatian kepada mereka. Dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam peduli kepada orang yang kesusahan. Sampai menyuruh umatnya itu berbuat baik kepada tetangga, kepada warga, kepada lingkungan. Berbuat baik. Yang miskin, yang susah, Rasulullah kita nggak bisa ngasih apa-apa buat tetangga. Nabi bilang kalau begitu, kalau kalian masak nggak bisa ngasih daging, kasih kuah, kuahnya banyakin. Kan nggak rugi apa-apa, kuahnya banyakin. Dan orang ketika dikirimkan sesuatu, walaupun cuma sekedar airnya doang, kuahnya doang, terima. Jangan penghinaan. Nabi bilang, lau uhdiya ilayya qura, kalau saya dihadiahkan kaki kambing, bagian kaki yang bawahnya tuh kaki kambing, saya dihadiahkan itu, saya bakalan terima, kata Nabi Muhammad. Dihidangkan oleh keluarganya itu khal, roti, nggak ada lauknya cuka. Lauknya cuka. Jadi roti itu dicocol sedikit pakai cuka. Nabi mengatakan, ni'mal hidam al-khal, sebaik-baiknya lauk adalah cuka ini, kata Nabi Muhammad. Menghibur keluarga sallallahu alaihi wasallam. Jangan sombong. Nabi Muhammad menerima hadiah, tahadu, saling memberi hadiah, niscaya akan saling bertambah kecintaan antara kalian satu sama lain kepada tetangga. Dan kalau diberikan hadiah, walaupun itu hal yang kecil, terima. Makanya ada orang dikasih hadiah, bukan dikasih hadiahnya, bukan dikasih minyak wangi 1 botol, 1 colek minyak wangi. Dikasih minyak wangi bukan 1 botol, 1 colek minyak wangi. Itu kata Nabi, jangan ditolak. Menolak pemberian minyak wangi walaupun cuma 1 oles, menolak hal tersebut makruh. Itu salah yuan. Ada 3 hal yang nggak boleh ditolak. Kalau dikasih minyak wangi walaupun 1 oles, terus dikasih senderan bantal, disodorkan, nih bantal buat nyender, terima. Orang menghargai begitu, terima. Mengajarkan tuh orang kalau mau kasih hadiah jangan saling ngeberatin. Tujuan daripada kasih hadiah itu adalah bertambah kecintaan, bukan memberatkan satu sama lain. Dan hadiah yang tidak memberatkan itu adalah nyodorkan bantal, nih kasih bantal, cuma buat numpang senter doang, bukan dibawa pulang itu bantal. Kata Nabi, jangan ditolak, terima. Sama susu, dikasih susu, terima. Kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampai bilang, hadiahul muslim, hadiahnya orang Islam, tahu gak apa? Siwak. Berapa siwak? Harganya 1 miliar. Kagak. Tinggal gunting pohon siwak bertebaran di Madinah, gunting sepotong kasih hadiah buat saudara. Apa hadiah kamu bawa? Siwak. Gratis. Sampai sekarang juga harga siwak murah. Dan nggak berarti, tapi nambah cinta. Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sekali tuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau kumpul sama sahabat. Saat lagi kumpul sama sahabat, terus ada orang ngasih kambing atau beli kambing. Nabi beli kambing, terus itu kambing disembelih, 1 ekor kambing disembelih di tempat. Udah gitu hatinya dipanggang, hati kambing dipanggang, dibawa ke hadapan Rasulullah. Itu hati yang utuh diiris kecil-kecil oleh Nabi Muhammad, diiris kecil-kecil, diiris
satu iris kasih ke satu sahabat, satu iris kasih. Semua yang hadir kebagian irisan dari apa namanya, dari hati kambing. Ditanya jumlah kalian berapa? Ya sekitar 150 orang. Kambingnya cuma satu, hati kambing yang berapa banyak? Kecil hati kambing, tapi semua kebagian irisan walaupun sedikit-sedikit. Semua terima, dapat irisan hati kambing, berkah dari tangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karenanya itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sifatnya, kata Hind bin Abi Hala, sifatnya Nabi yujillun ni'am wa in daggat. Beliau mengagungkan nikmat, mengagungkan nikmat walaupun itu nikmat kecil, tapi diagungkan oleh Nabi. Gak pernah tuh mengecilkan nikmat, gak pernah merendahkan nikmat. Apa sedikit, gak pernah ada dikit, dalil sedikit, apaan ini? Nabi gak pernah bilang begitu. Itu ada satu orang ngasih hadiah kepada Syekh Abu Bakar bin Salim, satu genggam gandum, satu genggam gandum kecil. Saya nyampe, tadi cuma 100 gram. Pembantunya bilang, Ibu, ngapain? Syekh Abu Bakar nggak butuh sama beginian. Dia tiap hari itu masih makan orang, bikin roti gandum tuh 700 sampai 1000 porsi masih makan orang. Terus mau ketemu Syekh Abu Bakar misalnya baru ngomong itu, Syekh Abu Bakar turun bergegas. Dia bilang, Ibu, terima kasih, saya terima ini gandumnya, makasih banyak. Tahu gak pahala setiap butir itu berapa banyak? Gitu ya. Terus dibalas dengan balasan yang berlebih. Begitu Syekh Abu Bakar ngomong kepada muridnya, jangan pernah kamu melukai perasaan orang. Dia bawa walaupun hal yang simpel, hal yang sedikit, terima, jangan lukai perasaannya, jangan diremehkan. Tapi dia sedikit. Kalau kita nggak mensyukuri yang sedikit, dari mana dapat yang banyak? Syukurin yang sedikit, baru dapat yang banyak dari Allah Ta'ala. La in syakartum la azidan. Alhamdulillah, di antara lambang syukur ini kita hadir di tempat ini, kita majelis zikir, kita sholawat, kita nuntut ilmu, kita belajar akhlak, kita belajar sosial, membantu, berderma, peduli kepada sesama, termasuk juga acara khitanan, maulid dan khitanan yang diadakan oleh Pak Haji Bambang. Masya Allah, mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah hal yang baik, hal yang patut kita contoh, hal yang patut kita teladani. Dimithli hadza falyamalil 'amilun. Allah Ta'ala berfirman, kalau mau beramal sesuatu, beramallah hal yang semacam ini. La khair fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan di dalam pidato mereka, orasi mereka, ceramah mereka, omongan mereka, obrolan mereka, rapat mereka. Tidak ada baik-baiknya sama sekali, kecuali kalau mengandung ngajak orang sedekah, ataupun juga ngajak orang kepada kebaikan, ataupun juga mendamaikan orang yang berselisih, ngakuin orang, mendamaikan orang, ngajak orang berbuat baik, ngajak orang bersedekah, berinfak, kasih makan orang. Nabi begitu sampai ke Madinah, Nabi bilang kepada para sahabat, ayuhan nas, afsyus salam, sekalian manusia, sebarkan salam, silul arham, sambung silaturahmi, at'imut ta'am, kasih makan kepada sesama. Shallu billahi wa nasu niyam, salat di malam hari dan kala manusia tertidur, kasih makan kepada masyarakat, lingkungan, tetangga, warga, kasih kepada semuanya, berbagi. Hingga kita itu katanya itu bahwasanya Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Ibrahim, waktu Nabi Ibrahim selesai membangun Ka'bah, Allah bilang kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, luqmah taj'aluha fi batn jami' khairun indi min binail Ka'bah. Wahai Ibrahim, satu suap makanan engkau letakkan di perut orang yang kelaparan, lebih aku sukai, lebih baik di sisiku daripada membangun Ka'bah. Yang nyuruh bangun Ka'bah siapa? Yang suruh renovasi Ka'bah? Allah yang suruh. Dengan susah payah, dengan perjuangan selesai renovasi Ka'bah. Terus Allah Ta'ala bilang, ini amalan gede, pahalanya hebat, tapi ada yang lebih hebat. Satu suap makanan engkau kasih kepada orang yang kelaparan, di sisi Allah lebih baik, pahalanya lebih besar daripada membangun Ka'bah.
Nah, kita membangun Ka'bah bisa nggak? Bisa nggak nyumbang buat Ka'bah? Saya mau nyumbang semen buat Ka'bah. Saya mau nyumbang bata, saya mau nyumbang marmer, saya mau nyumbang bohlam buat Ka'bah. Nggak bisa. Saya mau nyumbang kerikil buat Ka'bah. Nggak bisa. Mau nyumbang cat buat Ka'bah. Nggak bisa. Akan tetapi kita bisa dapetin pahala yang lebih dari itu. Ngasih orang, berbagi kepada orang lain. Walaupun sebutir kurma, gede di mata Allah Ta'ala. Ada satu wanita lagi nyuapin anaknya, tahu-tahu ada fakir miskin meminta depan pintu rumahnya. Boleh tinggal satu suap lagi, maka ngelihat orang miskin tersebut, saya cuma punya ini, ambil nih sebutir kurma. Dimakanlah sebutir kurma oleh fakir miskin tersebut. Maka siang harinya saat wanita itu di tepi hutan, dia sedang mengerjakan pekerjaan di rumah, bersih-bersih, tahu-tahu masuk seekor serigala, masuk ke dalam rumah, menerkam anak-anaknya, menerkam anak bayi tadi itu, anak kecil itu, dia terekam dan dibawa ke hutan. Itu wanita ngelihat begitu dikejar, itu serigala dikejar sampai kehilangan jejaknya di tengah hutan. Dia bingung, tapi tetap masih mencari anaknya. Dia pikir udah pasti anaknya udah mati. Tahu-tahu di tengah hutan ditemukan orang yang pakaiannya putih-putih, lagi ngegendong anaknya sambil membacain itu anak. Dan itu anak apa namanya? Ada bekas darah tapi ada luka. Kemudian itu orang berkata, wahai ibu, aku adalah malaikat yang diutus oleh Allah Ta'ala buat nyelamatin anak kamu dari mulutnya serigala. Dan Allah Ta'ala berpesan kepada kamu, al-lugmah bil-lugmah, suapan dibalas suapan. Suapan apa? Tadi sedekah satu suap, kamu kasih kepada fakir miskin, dibalas tuh dikembalikan suapan serigala, dikembalikan kepada kamu. Anakmu yang mau disantap oleh serigala dikembalikan oleh Allah Ta'ala. Suapan dibalas dengan suapan. Contohnya dibilang al-lugam, ngasih makan orang itu yang nolak balak, nolak musibah. Punya hajat gede, kasih makan orang. Sampai tuh dari dulu ayah saya, guru saya, Habib Umar, itu kalau ada orang sakit parah, punya hajat besar, sembelih kambing, kasih dengan ini langsung. Saat itu juga potong kambing 5 ekor, 10 ekor, berapa lah yang dia mampu, itu tebus tuh orang. Tebus dari penyakitnya, daripada duitnya habis buat dokter, udah mendingan itu duit dia sedekahkan dengan niat kesembuhan ke orang. Dan banyak yang sembuh hasil dari begituan. Tapi orang yang udah sekarang sehat lagi, dan kita lihat depan mata kita, subhanallah, masya Allah. Sampai dikatakan oleh Imam Muhammad bin Abdullah al-Idrus dalam apa namanya, di dalam kitab beliau, orang yang punya hajat, misalkan sakit, itu seandainya itu biaya yang dikeluarkan buat berobat dikeluarkan untuk sedekah berinfak, dan dia yakin kepada Allah niscaya bakal disembuhin penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin kepada Allah Ta'ala, berinfak wa antum muqinun, berinfaklah kepada Allah dan kalian yakin Allah bakal gantikan, bakal kasih hajat kayak gitu. Insya Allah Ta'ala kabulkan hajat kita, insya Allah. Sampai dibilang tuh, orang kalau mau nangkep ikan yang besar, umpannya harus besar. Mau nangkepnya ikan paus, ya, umpannya bulat, itu salah umpan. Mau nangkep ikan besar, maka umpannya juga harus besar. Punya hajat besar kepada Allah Ta'ala, maka umpannya juga besar. Begitu, dan hadiah Allah jauh lebih besar lagi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan anugerah, dan insya Allah apa yang dilakukan daripada kegiatan ini Allah Ta'ala gantikan berlipat ganda, dan Allah Ta'ala luaskan rezeki kita, dan Allah Ta'ala berikan manfaat kepada kita, menjadikan kita orang yang gemar berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Ta'ala jauhkan kita dari bala, dari musibah, bisa meneladani Nabi Muhammad SAW, dan dijadikan insya Allah yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang punya hajat dikabulkan
hajatnya oleh Allah Ta'ala, dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Dan juga yang hadir tengah-tengah kita, tidak kita keluar, melainkan Allah Ta'ala berikan berkah kepada semuanya, makin taat, makin istiqamah, makin perhatian dengan sholat 5 waktu, makin perhatian dengan birrul walidain, makin peduli kepada tetangga dan lingkungan, makin nyambung silaturahmi. Kaum wanita makin menutup aurat dengan benar, menjaga batasan dengan yang bukan muhrim, dan juga dijadikan kita makin makin peduli dengan sholat sunnah, dengan duha, dengan qiyamul lail, dan dipenuhi hati kita kecintaan kepada Allah dan Rasulnya dan para wali-wali dan salihin ibadillah. Dan Allah Ta'ala keluarkan dari hati kita segala bentuk kecintaan kepada orang-orang yang dimurkai, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allah majal jamana hada jaman marhumah, tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'sumah, wa la tajal fina wa la minna wa la ma'ana syakiyan wa la mahrumah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keberkahan kepada sahibul bait Bapak Haji Bambang dan juga semua yang hadir di tengah-tengah kita, para habaib, para kiai, para masyayikh, para ulama, para tuan guru, para tokoh masyarakat dan juga tokoh pemerintahan. Mudah-mudahan semua yang hadir, hadirat, insyaallah diberikan keberkahan, warga dan lingkungan insyaallah diberikan berkah oleh Allah Ta'ala, dikabulkan hajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma taqabbal hadhihi da'wat, ajil bil ijabat, wa fidna al-amal baqiyat salihat, wa rizqna husnul khatimah indal mamat. أحينا مسلمين توفنا مؤمنين نبعث من الآمنين في زمرة سابقين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سور رب استجب لنا آمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Baiklah hadirin sekalian, itulah